श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री गणेश पुराण कथा संपूर्ण अंतर्गत અત્યાર સુધી આપણે શ્રી ગણેશ જન્મખંડમાં અધ્યાય 19 સુધીની કથાનો રસપાન કર્યું। આજે અધ્યાય 20થી આપણે કથાની શુભ શરૂઆત કરીશું। અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કથા સરિતા ગુજરાતીને હજુ સુધી જો આપે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા નમ્ર વિનંતી છે। શ્રી ગણેશાય નમઃ। अध्याय 20 गजानन अवतार। भगवान परब्रह्म गणेशनो गजानन अवतार योग्यों माटे सिद्धिदायक मनाय छे। ए लोभासुरनो संहारक अने मूषक वाहन तरीके प्रख्यात थयेल छे। एक समय यक्षराज धनाध्यक्ष कुबेर कैलास में गया। त्यां तेमणे जगत वंद्य उमा महेश्वरना दर्शन कर्या। ए समये अमित सौंदर्य राशि पार्वतीजी ने लुब्ध दृष्टि थी कुबेर जोवा लाग्या। आथी जगतजननी पार्वतीजी अत्यंत कुपित थई गया। एमनी कोप दृष्टि थी अने भयभीत कुबेरना कोपमांथी लोभासुर उत्पन्न थयो। ए अत्यंत पराक्रमी अने प्रतापी हतो। लोभासुर दैत्यगुरु शुक्राचार्यना शरणे गयो। शुक्राचार्य एने पंचाक्षरी नमः शिवाय मंत्रनी दीक्षा आपी अने विधि विधान बतावी भगवान शिवनी उपासना करवानी प्रेरणा आपी। दैत्यगुरु शुक्राचार्यने वंदन करी लोभासुर अरण्यमां तप करवा गयो। ज्यारे एनुं हजारों वर्षनुं तप पूरुं थयुं त्यारे दयामय शिव एनी सामे प्रगट थया। शिवे प्रसन्न थई एने वरदान आपी निर्भय करी दीधो। शिवनुं वरदान पामी प्रमत्त थयेला लोभासुरे एक विशाળ સૈન્યની રચના કરી પછી એણે સ્વર્ગ પર આક્રમણ કરી પ્રથમ દેવરાજ ઇન્દ્રને જીતી લીધો। પરાજિત ઇન્દ્ર ભગવાન વિષ્ણુના શરણે ગયા। ઇન્દ્ર પર અનુકંપા લાવીને ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયં યુદ્ધ કરવા લાગ્યા। લોભાસુર અને વિષ્ણુ વચ્ચે તુમુલ યુદ્ધ થયું। શિવનું વરદાન પામેલા લોભાસુર અત્યંત બલવાન હતો। ભગવાન વિષ્ણુ પરાજિત થયા અને રણ છોડી ભાગી ગયા। विष्णु सहित सर्वे देवोना रक्षक महेश्वर शिव छे एम समझी लोभासुरे पोतानो दूत भगवान शिवनी पासे मोकल्यो। दूते जईने भगवान महेश्वरने निवेदन कर्युं, हे महादेव, कां तो तमे असुरराज लोभासुर साथे युद्ध करो अथवा कैलास खाली करीने अन्य स्थाने जता रहो। भगवान शंकरने स्मरण थयुं के एमणे असुर लोभासुरने अजयतानुं वरदान आप्युं छे एटले समय पारखीने तेओ कैलास छोड़ीने दूर अरण्यमां निवास करवा चाल्या गया। भगवान शंकरना गमन पछी लोभासुर अत्यंत निरंकुश बन्यो। एणे त्रिलोकमां सर्वत्र अत्याचार अने अनाचार फैलाव्यो। ए समये रैण्य मुनिए देवोने भगवान गणेशनी उपासना करवानी सलाह आपी। सर्वे देवो गजमुखनी आराधना करवा लाग्या। भगवान गजानन एमनी सामे प्रगट थया। एमणे देवोने आश्वासन आपता कह्युं, हूँ लोभासुरनो अवश्य पराजित करीश। ए पछी भगवान गजानने महेश्वर शिवने लोभासुर पासे मोकल्या। भगवान शिवे असुरने स्पष्ट शब्दों में कहूँ, हे लोभासुर, तू शीघ्र भगवान गजाननનું शरण ग्रहण कर, अन्यथा एमनी साथे युद्ध करवा तैयार थई जा। दैत्यगुरु शुक्राचार्य पण एने स्पष्ट कहूँ कि भगवान गजाननना शरणमां जवाथी ज एनुं कल्याण थशे। लोभासुर गणेश तत्वने समज्यो। ए परम प्रभुना शरणे गयो अने एमनी चरण वंदना करी। शरणागत वत्सल भगवान गणेशे एने सदाचारमय जीवन जीवવાનો आदेश आप्यो अने ए प्रमाणे ते पोते રહેવા लाग्यो। अध्याय 20 परिपूर्ण। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 21 लंबोदर अवतार। भगवान परब्रह्म गणेशनो लंबोदर अवतार क्रोधासुरना संहार माटे छे। ए सत्य स्वरूप अवतार रूप छे अने एनुं वाहन पण मूषक ज छे।
અમૃત કુંભનું હરણ કરવા અને દાનવોને મોહ પમાડવા ભગવાન વિષ્ણુએ મોહિની રૂપ ધારણ કર્યું હતું. એ સંમોહક અને રૂપ લાવણ્ય સંપન્ન મોહિની રૂપને જોઈને ભગવાન સદાશિવ કામ વિવલ થઈ ગયા. મોહિનીના રૂપરાશિના સંસ્મરણથી સદાશિવનું વીર્ય સ્ખલિત થઈ ગયું. એમના એ સ્ખલિત વીર્યમાંથી એક પરમ શક્તિ સંપન્ન અસુર ઉત્પન્ન થયો. એ અસુર દૈત્યગુરુ શુક્રાચાર્યના શરણમાં ગયો. એને જોઈને શુક્રાચાર્ય ધ્યાનસ્થ થયા અને પછી જાગૃત થઈ પ્રસન્નચિત્તે એમણે એ પ્રતાપી અસુરને કહ્યું, મોહિનીના અભાવમાં શિવ ક્રોધિત થયા અને એ સમયે સહસા એમના સ્ખલિત થયેલા વીર્યમાંથી તારી ઉત્પત્તિ થઈ છે, એટલે હવેથી તારું નામ ક્રોધાસુર રહેશે. એક દિવસે ક્રોધાસુરે શુક્રાચાર્યને અત્યંત વિનયથી કહ્યું, હું આપની આજ્ઞા મેળવી બ્રહ્માંડ વિજય કરવા ઈચ્છું છું, એટલે હું વિજય થાઉં એવો મંત્ર આપવાની કૃપા કરો. સર્વદા અસુરોના હિતચિંતક એવા ગુરુ શુક્રાચાર્ય વિધિ સહિત સૂર્ય મંત્ર દ્રોણી સૂર્ય આદિત્યાય ઓમ આપ્યો. ગુરુચરણોમાં પ્રણામ કરીને ક્રોધાસુર અરણ્યમાં તપ કરવા નીકળી પડ્યો. ક્રોધાસુરે દિવ્ય સહસ્ત્ર વર્ષ સુધી તપ કર્યું. ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રસન્ન થયા અને ક્રોધાસુરને કહ્યું, તારા તપથી હું પ્રસન્ન થયો છું, હવે તું વરદાન માગ. સૂર્યદેવના દર્શનથી અને વરદાનદાયક સંભાષણથી ક્રોધાસુર અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને એમના ચરણોમાં વંદન કરી એણે કહ્યું કે આપ મને વરદાન આપો કે મારું મૃત્યુ કદાપી ન થાય, હું સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકું. ક્રોધાસુરના ભય ઉત્પન્ન કરતા વચનો સાંભળી સૂર્યદેવ વિસ્મિત થયા, છતાં એને વરદાન આપતા કહ્યું, તારી સર્વે કામનાઓ સફળ થશે. એક દિવસ ક્રોધાસુરે અત્યંત આદર સહિત પોતાના ગુરુ શુક્રાચાર્યને ઘરે આમંત્ર્યા અને ભક્તિપૂર્વક એમની પૂજા કરી. શુક્રાચાર્યે ક્રોધાસુરનો અભિષેક કર્યો અને એને દૈત્યરાજ તરીકે ઘોષિત કર્યો. થોડાક સમય પછી ક્રોધાસુરે પોતાના અસુરો સમક્ષ પોતાની બ્રહ્માંડ વિજયની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. એણે સર્વપ્રથમ પૃથ્વી પર પોતાનો અધિકાર પ્રસ્થાપિત કર્યો. પછી એણે અમરાવતી પર આક્રમણ કર્યું. એના ભયથી સર્વદેવો સ્વર્ગ છોડીને ભાગી ગયા અને એણે સ્વર્ગ પર પોતાનો અધિકાર જમાવી દીધો. એ જ પ્રમાણે આ મહાદૈત્યે વૈકુંઠ અને કૈલાસ પર પણ પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું. અંતે ક્રોધાસુરે પોતાના દૂતને સૂર્યલોકમાં પાઠવ્યો. સૂર્યદેવ તો એને અજેતાનું વરદાન આપી ચૂક્યા હતા, એટલે એમણે પણ દુઃખી હૃદયે સૂર્યલોકનો ત્યાગ કર્યો. અંતે દુઃખી થયેલા ઋષિઓ અને દેવોએ ભગવાન ગણેશની આરાધના કરી. એમની આરાધનાથી સંતુષ્ટ થઈ ભગવાન લંબોદર પ્રગટ થયા. એમણે દેવો અને ઋષિઓને અભય કરતાં કહ્યું કે હે દેવો, હું ક્રોધાસુરના ગર્વનું ખંડન કરીશ અને એનો સંહાર કરીશ. ક્રોધાસુરે પોતાનું વિશાળ અસુર સૈન્ય એકત્રિત કર્યું અને રણસંગ્રામમાં પ્રસ્થાન કર્યું. ત્યાં ક્રોધાસુરે મૂષક પર આરૂઢ થયેલા ગજમુખ ત્રિનેત્ર લંબોદરને જોયા. પછી બંને વચ્ચે ભયંકર રણસંગ્રામ થયો. લંબોદરની સાથે દેવગણો પણ યુદ્ધમાં અસુરોનો સંહાર કરવા લાગ્યા. ક્રોધાસુર અત્યંત વ્યાકુલ થઈ ગયો અને ગમે તેમ બકવા માંડ્યો, હે મૂર્ખ લંબોદર, તું મારા જેવા બ્રહ્માંડ વિજય સાથે યુદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે? તો શું તારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે? તું શીઘ્ર મારા શરણે આવી જા, અન્યથા હે લંબોદર, તારું મોટું ઉદર એક સરથી જ હું વિંધી નાખીશ. ભગવાન લંબોદરે સ્વસ્થતાથી ઉત્તર આપ્યો, અરે મહાપાપી અસુર, તું વ્યર્થ કેમ બકે છે? તારા જેવા ખલનો વધ કરવા તો હું અહીં આવ્યો છું. તે સૂર્યનું વરદાન પામીને ઘણો અધર્મ કર્યો છે, પરંતુ તારા ઘણા પાપથી તારા શુભ કર્મ નષ્ટ થયા છે, એટલે તારો નાશ કરવાની અને ધર્મની સ્થાપના કરવાની મારી ફરજ બની રહે છે. એટલે હે દાનવ, તું ખરેખર જીવિત રહેવા માગતો હોય તો મારા શરણમાં આવી જા. શુક્રાચાર્ય મને જાણે છે. અને એ સમયે ક્રોધાસુરની શંકાઓનું સમાધાન થયું. એટલે એ ભગવાન લંબોદરના શરણે ગયો. દયામય લંબોદરે એને ક્ષમા અને ભક્તિ અર્પી. પ્રસન્ન થયેલા દેવોએ ભગવાન લંબોદરની સ્તુતિ કરી. સૌ
પ્રસન્ન થયા અને ભગવાન લંબોદરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. બોલો શ્રી લંબોદર ભગવાન કી જય. અધ્યાય 22 વિકટ અવતાર. ભગવાન પરબ્રહ્મ ગણેશનો વિકટ નામનો અવતાર કામાસુરનો સંહારક છે. એ સૌર બ્રહ્મનો ધારક છે અને મયુર વાહન તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાન વિષ્ણુએ જ્યારે છલથી જાલંધર પત્ની વૃંદાના સતીત્વનો ભંગ કર્યો ત્યારે એમના સમાગમથી તેજસ્વી કામાસુર ઉત્પન્ન થયો. એ દૈત્ય ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે ગયો અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમને પ્રણામ કર્યા. શુક્રાચાર્ય એને શિવના પંચાક્ષરી મંત્રની દીક્ષા આપી. કામાસુર પોતાના ગુરુને પ્રણામ કરી તપ કરવા વનમાં ચાલ્યો ગયો. કામાસુરે અનેક કષ્ટ સહન કરીને દિવ્ય સહસ્ત્ર વર્ષ સુધી તપ કર્યું. એના તપથી ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થયા અને એને વરદાન માગવા કહ્યું. કામાસુરે અત્યંત વિનયથી વરદાન માગતા કહ્યું કે ભગવાન, મને આપના ચરણોની ભક્તિ આપો અને બ્રહ્માંડનું રાજ્ય આપો. કરુણામય ભગવાન શિવે કામાસુરને કહ્યું, તે અત્યંત દુર્લભ અને દેવોને દુઃખદ વરદાનની યાચના કરી છે, પરંતુ તારી ઉગ્ર તપસ્યાથી હું પ્રસન્ન થયો છું, એટલે વરદાન આપું છું. તારી સર્વે કામનાઓની પરિપૂર્તિ થશે. શિવનું વરદાન પામી પ્રસન્ન ચિત્તે કામાસુર એના ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે ગયો. એ સમયે શુક્રાચાર્યે એનો દૈત્યરાજ પદે અભિષેક કર્યો અને સર્વે દૈત્યોએ એનું સ્વામિત્વ સ્વીકાર્યું. મહાપ્રતાપી કામાસુરે પછી સ્વર્ગ પર આક્રમણ કર્યું અને પૃથ્વી પર પણ આક્રમણ કર્યું. પાતાળના નાગ પણ એને આધીન થયા. આમ કામાસુરે ત્રિલોકને જીતી લીધા અને સર્વત્ર પોતાનું સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું. આ વિપત્તિમાંથી બચવા માટે સર્વદેવો એકત્ર થયા. એ સમયે યોગીરાજ મુદ્ગલ ઋષિ ત્યાં પધાર્યા. ભગવાન શંકરે મુદ્ગલ ઋષિને પૂછ્યું, હે ઋષિવર, અમને સ્થાન ભ્રષ્ટ કરનારા કામાસુરના વિનાશનો ઉપાય દર્શાવો. ઋષિવર મુદ્ગલે દેવોને કહ્યું, આપ સર્વે દેવો ભગવાન ગણેશની આરાધના કરો. તમારા તપથી ભગવાન ગણેશ પ્રસન્ન થશે અને પ્રગટ થઈ તમારા સંકટોનું નિવારણ કરશે. શિવ સહિત સર્વે દેવતાઓ પવિત્ર મયુરેશ ક્ષેત્રમાં ગયા અને ત્યાં વિધિપૂર્વક ભગવાન ગણેશની પૂજા કરી. પછી એકાક્ષરી મંત્ર વિધાનથી ભગવાન ગણેશની ઉપાસના કરી અને ગદગદ કંઠે ભગવાન ગણેશની સ્તુતિ કરી. ભક્તવત્સલ મયુરવાહન ભગવાન ગણેશ પ્રગટ થયા અને દેવતાઓને કહ્યું કે હે દેવો, હું પ્રસન્ન થયો છું, તમે સૌ વરદાન માગો. દેવોએ વિનંતી કરી, હે પ્રભુ, દૈત્યરાજ કામાસુરના ત્રાસથી અમે સૌ સ્થાન ભ્રષ્ટ થયા છીએ, આપ અમારી રક્ષા કરો. ભગવાન મયુરેશે કહ્યું, હું કામાસુરનો વધ કરીશ. સર્વદેવો, ઋષિઓ અને મુનિઓને હું આપદા રહિત કરીશ. ભગવાન મયુરેશની આ ઘોષણા કામાસુરે આકાશવાણીથી સાંભળી અને મુનિઓ પર આક્રમણ કર્યું. દેવો અને ઋષિઓ પોતાની રક્ષા માટે ભગવાન મયુરેશને પોકારવા માંડ્યા. ભગવાન મયુરવાહન મહાવિકટ ગજાનન પ્રગટ થયા અને એમણે ભયંકર ગર્જના કરી. સર્વદેવોએ એમની સ્તુતિ કરી અને એમની સહાયમાં દૈત્યો સાથે યુદ્ધ કરવા તત્પર થયા. પોતાના પ્રબળ સૈનિકો સાથે કામાસુર યુદ્ધ કરવા આવ્યો. ભયંકર સંગ્રામ થયો. અત્યંત ક્રોધ કરીને કામાસુર ભગવાન વિકટ મયુરેશને કહેવા લાગ્યો, મેં ત્રિલોકને વશ કર્યું છે, દેવો મૂર્છિત છે, તું પણ તારા પ્રાણોની રક્ષા ચાહતો હોય તો યુદ્ધમાંથી ભાગી જા. હસતા હસતા મયુરવાહન ભગવાને કહ્યું કે હે અસુર, તે શિવનું વરદાન પામીને અધર્મ કર્યો છે. તું મને કેવી રીતે મારી શકશે? તું તારા ગુરુ શુક્રાચાર્યનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને મારા સ્વરૂપને સમજે તો જ તું જીવિત રહેવા માગી શકીશ અને તો જ જીવિત રહીશ. માટે તું મારા શરણે આવી જા. ભગવાન મયુરવાહનના વચન સાંભળીને કામાસુરનો ઘણો ક્રોધ ચડ્યો અને એણે પોતાની ભયંકર ગદા ભગવાન વિકટ પર ફેંકી. પરંતુ એ ગદા પૃથ્વી પર પછડાઈ અને દૈત્યરાજ કામાસુર મૂર્છિત થઈ પૃથ્વી પર પટકાયો. થોડીક વાર પછી એને ચેતના આવી, પરંતુ તેના અંગ ભયંકર પીડા ઉપડી. અશક્તિનો અનુભવ કરવા માંડ્યો. આશ્ચર્ય પામી કામાસુર મનમાં વિચારવા લાગ્યો, આ અદ્ભુત દેવ વિકટે શસ્ત્રના પ્રહાર વગર જ મારી આવી દુર્દશા કરી છે, તો એ શસ્ત્રનો પ્રહાર કરશે તો મારું શું થશે? સંગ્રામમાં તે નક્કી મારો વધ કરશે. પછી એણે અત્યંત પશ્ચાતાપ કર્યો અને દયામય ભગવાન મયુરવાહન વિકટના શરણમાં ગયો. ભગવાન વિકટે એને પોતાની ભક્તિ આપી. પછી ભગવાન મયુરવાહન વિકટની ભક્તિ કરતાં કરતાં કામાસુર શાંત જીવન વ્યતીત કરવા માંડ્યો. દેવો અને ઋષિઓ પ્રસન્ન થઈ સ્વસ્થાને જે ધર્મ કર્મના લાગી ગયા અને ભગવાન વિકટની યશગાથા ગાવા લાગ્યા. બોલો શ્રી ગણપતિ ગજાનન ભગવાન કી જય. અધ્યાય 23 શરૂ. વિઘ્નરાજ અવતાર. પરબ્રહ્મ ભગવાન ગણેશના વિઘ્નરાજ અવતારમાં એમના વાહન રૂપે શેષનાગ છે. તેઓ
વિષ્ણુ બ્રહ્મના વાચક છે અને મમતાસુરને હણનારા કહેવાય છે. એક સમયે જગતમાતા પાર્વતી એમની સખીઓ સાથે હાસ્ય વિનોદ કરતા હતા. કોઈ એક માર્મિક વાત પર મહાગૌરી ખડખડાટ હસી પડ્યા. એ જ સમયે એમના હાસ્યમાંથી અત્યંત મનોહર પર્વત જેવો એક સુંદર પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. એને જોતાં જ મહાગૌરી વિસ્મય થયા અને પૂછવા લાગ્યા, તું કોણ છે? અહીં કેમ આવ્યો છે? અને તારે શું કામ છે? પેલા મનોરમ્ય પુરુષે અત્યંત વિનયથી કહ્યું, હે જગતમાતા, આપના હાસ્યમાંથી હમણાં જ હું ઉત્પન્ન થયો છું. હું આપનો જ પુત્ર છું. આપ મને આદેશ આપો, હું એનું અવશ્ય પાલન કરીશ. ત્યારે મહાગૌરી બોલ્યા, તારા ઉત્પત્તિ સમયે હું મારા પ્રાણનાથ ભગવાન શિવથી માન કરીને બેઠી હતી. એ માનની સ્થિતિમાં તારો જન્મ થયો છે, એટલે માન પ્રાણ એવું તારું નામ મમતા રહેશે. તું જઈને હવે ભગવાન ગણેશનું સ્મરણ કર. એમના સ્મરણથી તારી સર્વે કામનાઓની સિદ્ધિ થશે. મમતાએ ભક્તિપૂર્વક મહાગૌરીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને ત્યાંથી સીધો અરણ્યમાં તપ કરવા ગયો. અરણ્યમાં મમતાને સમરાસુર રાક્ષસ મળ્યો. પાર્વતી પુત્ર મમતાએ એને પૂછ્યું, તમે કોણ છો અને ક્યાંથી આવો છો? સમરાસુરે કહ્યું, હે મહાભાગ, હું તને વિદ્યાદાન કરવા આવ્યો છું. એ વિદ્યાર્થી તું અત્યંત શક્તિમાન થઈશ. એમ કહીને સમરાસુરે મમતાને અનેક પ્રકારની આસુરી વિદ્યાઓ શીખવી. સમરાસુરે મમતાને કહ્યું, હવે તું મહાન શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા ભગવાન વિઘ્નરાજની ઉપાસના કર. જ્યારે ભગવાન વિઘ્નરાજ પ્રસન્ન થાય ને ત્યારે તું વરદાનમાં અમરત્વ અને બ્રહ્માંડનું રાજ માગજે. આ સિવાય કંઈ પણ માગીશ નહીં. વરદાન પ્રાપ્ત કરીને તું સીધો મારી પાસે આવજે. આમ કહીને સમરાસુર પોતાને નિવાસે ગયો અને મમતા અરણ્યમાં ઉગ્ર તપ કરવા માંડ્યો. આમ તપસ્યા કરતાં કરતાં દિવ્ય સહસ્ત્ર વર્ષ થઈ ગયા અને ભગવાન વિઘ્નરાજ પ્રગટ થયા. એમણે પ્રસન્ન થઈ મમતાને કહ્યું, હું તારા ઉગ્ર તપથી પ્રસન્ન થયો છું. તારી ઈચ્છા પ્રમાણે હવે તું વરદાન માગી લે. ભગવાન વિઘ્નરાજના વચનો સાંભળી મમતાએ આંખો ઉગાડી અને ભગવાન વિઘ્નરાજની સ્તુતિ કરીને એણે કહ્યું, હે વરદાયક વિભો, જો આપ મારા પર પ્રસન્ન થયા હો તો આપ કૃપા કરીને મને બ્રહ્માંડનું રાજ આપો. સંગ્રામમાં મારી સામે કોઈ વિઘ્ન આવે નહીં એવી પણ મને આશીર્વાદ આપો. ભગવાન વિઘ્નરાજ બોલ્યા, હે દૈત્યરાજ, તે અત્યંત દુસાધ્ય વરદાનની યાચના કરી છે, પરંતુ હું તારા તપથી સંતોષ થયો છું, એટલે મારા વરદાનથી તારી સર્વે કામનાઓની પરિપૂર્ણતા થશે. વરદાન પામીને મમતાસુર સંબરના નિવાસ સ્થાને ગયો. મમતાસુર દ્વારા વરદાન પામવાનો વૃત્તાંત સાંભળી સંબર ઘણો જ પ્રસન્ન થયો. કેટલાક સમય પછી સમરાસુર દાનવગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે પહોંચ્યો અને અત્યંત વિનમ્ર રીતે મમતાસુરના તપ અને વરદાનની વાત એમને કહી. શુક્રાચાર્ય ઘણા જ પ્રસન્ન થયા. દાનવગુરુ શુક્રાચાર્ય સર્વ દૈત્યોની પ્રસન્નતા વચ્ચે દૈત્યરાજ તરીકે મમતાસુરનો અભિષેક કર્યો. એક દિવસ મમતાસુરે શુક્રાચાર્યને પ્રણામ કરી પોતાની બ્રહ્માંડ વિજયની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. દાનવગુરુ શુક્રાચાર્ય તેને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે દૈત્યરાજ, તું વિજય થા અને બ્રહ્માંડનો દિગ્વિજય કર, પરંતુ તું કદાપી વિઘ્નેશ્વરનો વિરોધ કરીશ નહીં. એ તું ભૂલીશ નહીં કે ભગવાન વિઘ્નરાજના અનુગ્રહથી જ તને અતુલ શક્તિ અને અનર્ગલ વૈભવની પ્રાપ્તિ થઈ છે. મમતાસુરે સર્વપ્રથમ પૃથ્વી પર અને પછી પાતાળમાં પોતાના અધિકારની સ્થાપના કરી. પછી સર્વે અસુરોએ સ્વર્ગ પર આક્રમણ કર્યું. આમ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ પર મમતાસુરનું એકચક્રી શાસન થયું. સર્વે દેવો કારાગૃહમાં પડ્યા. મમતાસુરના કારાગૃહમાં પીડિત દેવતાઓ પોતાની મુક્તિનો ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુએ કહ્યું, આપણે સૌ સાથે મળીને ભગવાન વિઘ્નેશ્વરની આરાધના કરીએ. એમના અનુગ્રહથી આપણી મુક્તિ થશે અને ધર્મની સ્થાપના થશે. સર્વદેવોએ કારાગૃહમાં મંત્રસ્નાનથી પવિત્ર થઈ ભગવાન વિઘ્નરાજની માનસિક પૂજા કરી અને એકાક્ષરી મંત્ર વિધાનથી ભક્તિપૂર્વક એમનું ધ્યાન ધરવા લાગ્યા. આમ એક વર્ષ વીતી ગયું. ત્યાં ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની ચતુર્થીએ મધ્યાહ્નમાં શેષ વાહન વિઘ્નરાજ પ્રગટ થયા. દેવોએ પ્રસન્ન થઈ એમની સ્તુતિ કરી અને કહ્યું, ભગવાન, ધર્મનો ધ્વંસ કરનારા આ મમતાસુરના કારાગૃહમાં અમે સૌ દેવો કષ્ટ પામીએ છીએ. સર્વત્ર પાપાચાર થયો છે, આપ અમારી સહાય કરો. પ્રસન્ન થયેલા વિઘ્નરાજ દેવોને એમની ઈચ્છા પ્રમાણેનું વરદાન આપીને અદૃશ્ય થઈ ગયા. એ સમયે દેવર્ષિ નારદ મમતાસુર પાસે પહોંચ્યા. દૈત્યરાજે વિવિધ ઉપચારોથી તેમની પૂજા કરી. પછી દેવર્ષિ નારદ મમતાસુરને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા કે દૈત્યરાજ, મને તમારી પાસે દેવાદિદેવ વિઘ્નરાજે પાઠવ્યો છે.
તમારા અત્યાચારોથી દેવો તમારા કારાગૃહમાં યાતનાઓ ભોગવે છે અને ધર્મનો નાશ થયો છે. હે દૈત્યરાજ, ભગવાન વિઘ્નરાજે તમને આજ્ઞા કરી છે કે તમે અધર્મ અને અનાચાર સમાપ્ત કરી દો અને સીધા મારા શરણમાં આવો, અન્યથા તમારો સર્વનાશ થશે. દૈત્યગુરુ શુક્રાચાર્ય પણ મમતાસુરને ખૂબ સમજાવ્યો અને ભગવાન વિઘ્નરાજ સાથે સુલેહ કરવાની સલાહ આપી. મમતાસુર માન્યો નહીં અને ભગવાન વિઘ્નરાજ સામે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ ગયો. દેવર્ષિ નારદે ભગવાન વિઘ્નરાજને સર્વ ઘટનાઓથી પરિચિત કર્યા. અત્યંત સ્વસ્થતાથી ભગવાન વિઘ્નરાજે કહ્યું, હું મમતાસુરના ગર્વનું અવશ્ય ખંડન કરીશ. મમતાસુરે પોતાના મહાબળવાન અસુરોને એકત્રિત કર્યા અને દૈત્યોના વિશાળ સૈન્ય સહિત એણે નગરની બહાર યુદ્ધ માટે પ્રસ્થાન કર્યું. ભગવાન વિઘ્નરાજ પ્રમત્ત, નિરંકુશ અને કૃતજ્ઞ મમતાસુરની દૃષ્ટતા જોઈ અત્યંત કુપિત થયા. એમણે અત્યંત સાવધાનીથી પોતાનું કમલ અસુર સૈન્ય વચ્ચે મૂકી દીધું. જેમ જેમ આ પદ્મનો પરિમલ પ્રસર્યો એમ એમ એ પદ્મગંધથી સર્વે અસુરો અશક્ત અને મૂર્છિત થઈ ગયા. મમતાસુર સ્વયં પણ મૂર્છિત રહી ગયો. જ્યારે એ જાગૃત થયો ત્યારે એની નજીકમાં વિશાળ કમલને જોઈને એ ભયભીતથી કંપવા માંડ્યો. પછી એ વિઘ્નરાજના ચરણોમાં પડ્યો. એમનું શરણું સ્વીકારી મમતાસુરે એમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરી. પછી સ્તુતિ કરી એણે પોતાના અપરાધો માટે ક્ષમા યાચના કરી. અત્યંત કરુણામય વિઘ્નરાજ પ્રસન્ન થયા અને પોતાની ભક્તિ પ્રદાન કરતા મમતાસુરને કહેવા લાગ્યા કે હે દૈત્યરાજ, જે વિધિમાં પહેલાં મારું પૂજન ન થયું હોય અથવા મારું સ્મરણ પણ કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં એમને મમતાના ભાવથી મોહિત કરીને એમના હૃદયમાં રહીને એમના પર તું રાજ્ય કર. દૈત્યરાજ મમતાસુરે ભગવાન વિઘ્નરાજની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી અને પછી તે તેના નિવાસસ્થાને જતો રહ્યો. દેવો સ્વતંત્ર થઈ ભગવાન વિઘ્નરાજની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને એમની પ્રસન્નતાનો પ્રસાદ પામી નિર્ભય થઈ સ્વસ્થાને સ્વર્ગમાં ગયા. બોલો શ્રી ગણપતિ ગજાનન મહારાજ કી જય. અધ્યાય 24 ધૂમ્રવણ અવતાર. પરબ્રહ્મ ભગવાન ગણેશનો ધૂમ્રવણ અવતાર અભિમાનાસુરનો નાશ કરનારો છે. એ શિવ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને આ અવતારમાં એમનું મૂષક વાહન પ્રસિદ્ધ છે. એક સમયે પિતામહ બ્રહ્માજીએ સહસ્ત્ર રશ્મિ સૂર્યદેવને કર્મરાજના અધિપતિ પદે નિયુક્ત કર્યા. આ અધિપતિ પદ પામીને સૂર્યદેવમાં અહંકારનો ઉદય થયો. ખરેખર આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ કર્માધીન છે અને એ કર્મોનો હું અધિપતિ સંચાલક દેવ છું. આમ સર્વે મારા સ્વાધીન છે. આમ વિચારતા વિચારતા સૂર્યદેવને છીંક આવી અને એમાંથી એક સુંદર પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. આ સર્વાંગ સુંદર પુરુષ સીધો દાનવગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે પહોંચ્યો. શુક્રાચાર્ય એનો પરિચય પૂછ્યો. એ સુંદર પુરુષે કહ્યું, દેવ, હું સૂર્યદેવની છીંકથી ઉત્પન્ન થયો છું, એટલે હું એમનો પુત્ર છું. હું આપની સેવામાં રહેવા ઈચ્છું છું. હું આપની પ્રત્યેક આજ્ઞાનું પાલન કરીશ. એ સુંદર પુરુષના વચનો સાંભળીને શુક્રાચાર્ય ધ્યાનમાં ઊંડા ઉતરી ગયા અને પછી એમણે એને સંબોધન કર્યું, તારો જન્મ સૂર્યના અહમ ભાવથી થયો છે, એટલે તારું નામ અહમ રહેશે. તું તપસ્યા કરીને શક્તિ પ્રાપ્ત કર. એમ કહી દૈત્યગુરુ શુક્રાચાર્ય એને ભગવાન ગણેશનો ષોડશાક્ષર મંત્ર ઓમ ગમ ગૌ ગણપતે વિઘ્ન વિનાશીને સ્વાહા આપ્યો અને મંત્રના જપ અને ઉપાસનાની સર્વવિધિ એમને સમજાવી. અહમ અરણ્યમાં ગયો અને ગુરુ બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે ભગવાન ગણેશની ઉપાસના કરવા લાગ્યો. ઉગ્ર તપસ્યા કરતાં કરતાં દિવ્ય સહસ્ત્ર વર્ષ થઈ ગયા. એ સમયે એની સમક્ષ એક દંત ભગવાન ગણેશ પ્રગટ થયા. અસુર અહમે એમને પ્રણામ કર્યા અને મંગલમૂર્તિની સ્તુતિ કરી. ભગવાન ગણેશે પ્રસન્ન થઈ અસુર અહમને કહ્યું, હું તારા પર પ્રસન્ન છું, તું વરદાન માગી લે. અહમે હાથ જોડીને કહ્યું, હે પ્રભુ, મને આપની ભક્તિ આપો, મારી સર્વે કામનાઓ પૂરી થાય એમ કરો. તથાસ્તુ કહીને ભગવાન ગણેશ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. વરદાન પામી પ્રસન્નચિત અહમ ગુરુ શુક્રાચાર્ય પાસે ગયો અને એમને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. વરદાન પ્રાપ્તિના સમાચાર સાંભળી તેઓ અત્યંત પ્રસન્ન થયા. સર્વે અસુરોએ ને એકત્રિત કરી શુક્રાચાર્ય અહમનો દૈત્યરાજ તરીકે અભિષેક કર્યો. એક દિવસ અહમને એના સ્વસુર કહ્યું કે એ અહમ, તમે બ્રહ્માંડ પર વિજય મેળવી સામ્રાજ્યના એક ચક્રી શાસનનું સુખ ભોગવો. અહમને એ સલાહ ગમી ગઈ એટલે એણે ગુરુવર શુક્રાચાર્યના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને વિજય યાત્રા માટે એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા.
પછી અહમે પાતાલ પર આક્રમણ કર્યું. પાતાલમાં શેષનાગે તેની શરણાગતિ સ્વીકારી. અહમે એ પછી સ્વર્ગ પર આક્રમણ કર્યું. એણે વિષ્ણુ સહિત સર્વદેવોને પોતાના અમોઘ શસ્ત્રથી પરાજિત કરી દીધા. સર્વત્ર અહમ અસુરનું આધિપત્ય થઈ ગયું. દિન પ્રતિદિન દેવો દુઃખી થવા માંડ્યા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ અને દેવગણો એકત્રિત થયા. બ્રહ્માજીએ દેવોને કહ્યું, અહમ ભગવાન ગણેશનું વરદાન પામીને ત્રિલોકમાં ત્રાસ ફેલાવી રહ્યો છે. હવે ભગવાન વિઘ્નેશ્વરને ભૂલી ગયો છે, એટલે આપણે સૌ કરુણામય ભગવાન ગણેશની આરાધના કરીએ. ભગવાન ગજાનન અવશ્ય આપણું દુઃખ દૂર કરશે. સર્વે દેવો ભગવાન ગણેશની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. આમ દેવોએ 100 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. દેવોની સુદીર્ઘ તપસ્યાથી સંતુષ્ટ થઈને ભગવાન ધૂમ્રવણ ગજાનન પ્રગટ થયા. સર્વદેવો પ્રણામ કરી પોતાનું દુઃખ નિવેદન કર્યું. હે કરુણામય ધૂમ્રવણ પ્રભુ, આપ અમારી વિપત્તિ દૂર કરો. તથાસ્તુ કહીને ભગવાન ધૂમ્રવણ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. એક દિવસે ભગવાન ધૂમ્રવણે દેવર્ષિ નારદને અહમની પાસે પોતાના દૂત તરીકે પાઠવ્યા. દેવર્ષિ નારદે અહમને ભગવાન ગણનાથનું શરણ ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું અને સુખી તથા શાંત જીવન જીવવાનો ઉપદેશ આપ્યો. આ સાંભળી અહમને અત્યંત ક્રોધ થયો. દેવર્ષિએ ભગવાન ધૂમ્રવણને યથાર્થ પરિસ્થિતિ આવીને સમજાવી પાછી. આ પછી ભગવાન ધૂમ્રવણે પોતાનો પાસ છૂટો મૂક્યો. એ પાસ ભગવાન ગણેશના હાથમાંથી છૂટતા જ અનેક રૂપોમાં પરિવર્તિત થતો અને જ્યાં જ્યાં અસુરો મળ્યા ત્યાં એમના ગળામાં લપેટાઈને એમને મારી નાખ્યા. એ પાસે અસંખ્ય અસુરોને યમરાજના ધામમાં મોકલી દીધા. સર્વત્ર હાહાકાર થઈ ગયો. આ સમાચાર સાંભળીને અહમ અસુર અત્યંત વ્યાકુલ થયો. અહમના પુત્રોએ તેને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે હે પિતાજી, અમે જીવતા છીએ ત્યાં સુધી આપે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. માયાવી ધૂમ્રવણ શું કરી શકશે? બંને પુત્રો પિતાના ચરણમાં પ્રણામ કરીને રણ સંગ્રામમાં પહોંચ્યા. અસુરોએ ભીષણ રણ સંગ્રામ કર્યો, પરંતુ ભગવાન ધૂમ્રવણના તેજસ્વી પાસની જ્વાલાઓમાં સૌ ભસ્મ થઈ ગયા. હાહાકાર કરતા અસુરો અહમ પાસે પહોંચ્યા. પોતાના પુત્રોના મરણના સમાચાર સાંભળી અહમ મૂર્છિત થઈ ગયો. પછી ચેતના આવતા આંખોમાંથી અગ્નિ વરસાવતો તે રણ ક્ષેત્રમાં પહોંચી ગયો. રણ સમ્રાંગણમાં પ્રજ્વલિત પાસ એક પછી એક અસુરોનો ભસ્મ કરતો હતો. આમ અહમનું સઘળું સૈન્ય ભસ્મ થઈ ગયું એટલે ક્રોધ કરીને અહમે અનેક શસ્ત્રોનો પ્રયોગ કર્યો, પરંતુ એ સર્વે વિફલ ગયા. અંતે વ્યાકુલ થઈ તેણે એના અમોઘ શસ્ત્રોના અને અસ્ત્રોના પ્રહાર કર્યા, પરંતુ એ પણ વિફલ ગયા. આ જોઈને વિસ્મિત થયો, પરંતુ દૂરથી તેજસ્વી પાસ પોતાના તરફ આવતો જોઈ એ ત્યાંથી ભાગી ગયો. એ શીઘ્ર શુક્રાચાર્યની પાસે ગયો અને દુઃખી સ્વરમાં એમને કહેવા લાગ્યો, દેવ, માયાવી ધૂમ્રવણના પાસથી સામે મને વરદાનમાં મળેલા અમોઘ શસ્ત્રો પણ વિફલ ગયા. આનું શું કારણ? આપ મારી રક્ષા કરો. શુક્રાચાર્યે કહ્યું, મૂર્ખ અહમ, ભગવાન ધૂમ્રવણ તો માયાતીત છે. એમની વાણી કદાપી મિથ્યા થતી નથી. તેઓ સ્વર્ગના દેવો માટે, પૃથ્વી પર મનુષ્યો માટે અને પાતાળમાં અસુરો માટે નિર્વિઘ્ન જીવનની વ્યવસ્થા કરે છે. તે એમના વરદાનનો દુરુપયોગ કરીને દેવોને અને ઋષિઓને ઘણું જ કષ્ટ આપ્યું છે. તારા આ અનાચારોથી સર્વેશ્વર ધૂમ્રવણ તારો સર્વનાશ કરશે. જો તું જીવવા માગતો હોય તો એ પ્રતાપી ભગવાન ધૂમ્રવણના શરણમાં જા. ગુરુવર શુક્રાચાર્યની સલાહથી અહમ ભગવાન ધૂમ્રવણના શરણમાં જવા નીકળ્યો છે. એ જઈને ભગવાન ધૂમ્રવણના ચરણોમાં પડ્યો. પછી એણે ભગવાન ધૂમ્રવણની વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરી અને એમનું પૂજન કર્યું. એની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન ધૂમ્રવણ બોલ્યા, હે મહાઅસુર, જ્યાં કોઈ વિધિના પ્રારંભમાં મારી સ્તુતિ થતી નથી ત્યાં તને નિવાસસ્થાન આપવામાં આવે છે. તું ત્યાં નિવાસ કરી એમના કર્મોનું ફળ ભોગવ. જ્યાં કાર્યના આરંભમાં મારું સ્મરણ ન થયું હોય ત્યાં તું પહોંચી જજે અને તારા આસુરી સ્વભાવ પ્રમાણે એમાં તું વિઘ્નો ઊભા કરજે. હવે તું નગરમાં જા. મારા ભક્તોની તું સદૈવ રક્ષા કરજે. અહમ અસુરે ભગવાન ધૂમ્રવણના ચરણોની વંદના કરી એમની સ્તુતિ અને પૂજા કરી. એમની ભક્તિ પામી તે પોતાના નગરમાં ગયો છે. સર્વ દેવગણો મુક્તિ પામી ભગવાન ધૂમ્રવણની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને એમનો જય જયકાર કરતા પોતાના નિવાસ સ્થાનોએ ગયા. મંગલમૂર્તિ ભગવાન ગણેશનો સર્વત્ર વિજય હો. આજની કથાને અત્રે વિરામ આપીએ છીએ અને સાથે આપને જણાવી દઈએ કે શ્રી ગણેશ જન્મખંડ અત્રે અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. બોલો શ્રી જય જય ગણેશ, જય જય ગણેશ, જય જય ગણેશ.